কোনটা বলবো? হ্যাঁ বলেন, প্রেজেন্ট বলেন। ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসটা, হোয়াট ডু ইউ ডু এভরিডে? আসসালামু আলাইকুম all you. Lamia, before you, really glad to share that feeling. Want to say something about my daily activity. Get up early in the morning every day. I brush my teeth, my face, and I take a Fajr prayer. After that, I walk. I refresh myself 1 hour. And I cook breakfast for 15. Take my breakfast. Then I get ready at 9 a.m. Reach the college a.m. My class starts at 8 a.m. and my college recess at 1 p.m. I reach my house 1:30 p.m. After that, I take lunch at and I take rest and do 3 to 5 p.m. After that, I spend time with my family for a fun. Then I learn English for 1 hour and complete my homework. I take my dinner p.m. after go to bed for sleeping at 10 p.m. That's all about my daily activities. Thanks for patience. থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভেরি গুড। আক্তার জামান, রোকসানা মাহবুবা। হ্যাঁ আক্তার জামান স্যার, আক্তার জামান, হ্যাঁ বলেন। প্লিজ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। Yes, sir. May I start present past or future? ফার্স্ট। Okay, thank you again, sir. Assalamu alaikum, all of you. Evening from my side. This is Akhtar Jaman in front of you. We much glad to hear this opportunity and getting the chance to express my daily activities. Getting to my daily activities of all of you, and I am so much advance apologies of my mistaken stress to my daily activities. Right now, I am starting my daily activities up early in the morning, around 5 regular basis. Call for washroom, up my teeth, and getting ablution for Fajr Salam. পাস্ট অ্যাক্টিভিটিস বলতে বলছি আমি। Completed the হচ্ছে না তো সেন্টেন্স, আবার বলেন। পাস্ট got up অ্যাক্টিভিটি, early in the morning. তারপর I woke up early in the morning at around 5 a.m. in regular basis. Well, I went for washroom for taking of my teeth, ablution for Fajr Salam. Completed my religious task, go to for morning walk and exercise. গো কেন বললেন? Completed হচ্ছে না the তো, আফটার কমপ্লিটেড না, আফটার কমপ্লিটিং বলতে হয়। আর আই গো টু কেন? আমি তো পাস্ট অ্যাক্টিভিটিস বলতে বলছি, ভার্ব পাস্ট ফর্মে বলতে হবে না। completed my regular religious activity. And I am listening right now, and I will try to next. ওকে, ভার্বের পাস্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে। আই গো টু মর্নিং ওয়াক না, আই ওয়েন্ট টু, আমি গিয়েছিলাম, আমি করেছিলাম। আপনি গতকাল কি করেছিলেন সেটা বলতে হবে। হ্যাঁ, আপনি আরেকটু শোনেন। আচ্ছা দেখি এরপর কে বলবেন? সায়েদ
সাইম। Hello. হুম, শুরু করেন। এটা কি দেখে দেখে বলবো না দেখে বলতে হবে স্যার? দেখে দেখে বলেন। কোনটা বললে হবে? বলেন, কোনটা বলবো? পাস্ট টেন্সে বলেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। গুড ইভিনিং। Saying you really very glad to share my feelings. I will try to explain about my activities. I got up early in the morning yesterday, and yesterday I went to the washroom for my face and took ablution for the Father prayer that I took for the Father, and I did some exercise for keeping my body fit. He did exercise around or I refreshed my breakfast and took my breakfast at 2 p.m. that I got ready to go to office at 9:30 a.m. Then I started my work, and I checked my for latest email. I took lunch around p.m. That we took a break, especially for uh, for then I took a break for half an hour that I came back to home from office at 6 p.m. I sometimes with my family member. I heard English for 1 hour. That I watched TV, the latest news. I took my dinner at 10 p.m. That I went to bed on 11 p.m. for sleeping. ওকে, All ঠিক about আছে। my progress. Okay. Thank you. হ্যাঁ, ধন্যবাদ। নাহিদ জাহান চৌধুরী বলেন। স্যার কোন টেন্সে? পাস্ট টেন্সে বলেন। আসসালামু আলাইকুম। Good afternoon. I am Nahid. Really glad to share my name. I would like to say something about my daily activity. First, I got up early in the morning yesterday. Then I brushed my teeth, washed my mouth, and took ablution for Father's prayer. After that, I went for morning work for an hour. Coming back home, I refreshed myself. Then I went to kitchen and prepared my breakfast. After having my breakfast, I sat for a study from 7:30 to 10:30. After that, I finished my all household works. Before 12:30 p.m., I had my lunch and I got ready for my job from 1 p.m. to 6 p.m. After that, I like to relax for a while. After
After Maghrib prayers, I had my supper, then learned English and attend English classes at Sohag's English Care. After that, I went to bed for sleeping around 10:30. That's all about activities. Thanks for hearing. থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। জয় চন্দ্র, স্যার আমি প্রেজেন্ট ফর্মে বলবো। পাস্ট ফর্ম পারবেন না? হ্যালো স্যার, আপাতত প্রেজেন্ট ফর্মে বলি, পাস বা ফিউচার একটু বললে ফেলবো, মানে ট্রাই করা হয়নি তো। আচ্ছা বলেন। নমস্কার, গুড আফটারনুন ইউ অল। তো বল, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং দ্য চান্স। I'm Joy Chandra Das from Tisgar in Dhaka. I am really glad to share my feelings. I will try to say something about my daily activities. I get up early in the morning, 8 a.m. Then I brush my teeth, my face. Then I refresh myself and take my breakfast. I get ready to go to office at AM. Then I start doing my work. Then I take lunch at 2 p.m. Then I come back from office at 6 p.m. Then I spend some time with. Then I do English class in online. I take my dinner at 11 p.m. I go to bed from sleeping at 12 a.m. That's about my daily activities. Thank you for hearing. ফর স্লিপিং, ফ্রম স্লিপিং না। ওকে, থ্যাংক ইউ। This, sir. পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স করবেন, ওইগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা। সায়েদা ফাইমা নাজনীন, Welcome, sir. হ্যাঁ শুরু করে। কোনটা বলবো স্যার? পাস্ট টেন্স। Assalamu alaikum everyone. Afternoon. একটু Sayyida, before you. একটু আর্লি বলেন, আমি আবার পড়াবো তো, আপনাদের এটা শেষ করে আমার পড়াতে হবে। I'm trying to share my daily activities. Trying to share my yesterday's daily activities to you. Yes. Early in the morning, usually at 5 a.m. for prayer. Brush my teeth, ablution, and for the salah. I recited from Quran for 15 minutes. And I went outside, walked for 20 minutes. Come back, I took my breakfast with my family. At 9 a.m., I joined an online Quran class to his Quran for 1 hour. Then I joined an Arabic class. At 1 p.m., I took a shower. I prayed Dhuhr Salat. I cooked a dish for the lunch. We took lunch at 2:30 p.m. with my family. After lunch, I took some rest. Then at 7 p.m., I joined another Quran class, and then I prayed Maghrib Salat. In the meantime, I cooked a dish for dinner. We usually took our dinner at 9:30 p.m. 30 p.m. After dinner, at 10 p.m., I spent 1 hour for my English class. This is precious class for me because I am very weak in English and can speak in English fluently. Then I prayed Isha Salat and went to bed for sleeping. থ্যাংক ইউ। রাসেল কবির, আনমিউট করেন। রাসেল, রোকসানা মাহবুবা,
Assalamualaikum. Do you hear me? Yes, I can hear you. Please start your presentation. Hello everyone. Good evening to all. Today I am gonna to tell something about my yesterday's activities. I am Roxana Mahbuba. My nickname is Lovely, so you can call me Lovely. I am really glad to share my feelings. I got up early in the morning yesterday. Then I brushed my teeth, washed my face, and took ablution for Fajr prayer. After that, I did some exercise. Then I refreshed myself and took my breakfast. Here I want to mention that I am a housewife, a government employee, social worker, blood donor, and lion leader. I am also the second of Lions Club, Kitang Liberty, have a charitable hospital in Chittagong called Lions Eye Hospital, Chittagong. I am also the first vice chairman of Human Rights Foundation. On weekends, I have a different routine. I went to my Human Rights Foundation office. We want to arrange a full tree health treatment campaign, reforestation, diabetes, and dengue awareness in next month. And that's why we called a cabinet meeting in our office. After that, I came back from office. Then I spent some times with my cat. After having evening snacks, I studied a little bit. Then I cooked dinner. When my husband arrived, we had dinner together. Generally, we had dinner around o'clock. Then I were for our relatives, especially my daughters, my husband. After that, I made our bed, and then I put bed with my cat and turned off the lights. Thanks everyone for your patience. Okay, thank you. Moshiur Rahman. Present tense বলেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস আমাকে শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম good evening all I am Masroor before you I am really glad to share my feelings I will try to say something about my daily activities I get up in the noon every day then I brush my teeth then I take a shower then I take my breakfast then I get ready to go to the office at 1 p.m. Then I start my doing my PTO training. Then I take a tea break at 2 p.m. Again I take a tea break at 2 p.m. After that I come back from office at 9 p.m. Then I learn English for 2 hours. Then I take my dinner at 10 p.m. Then I spend sometimes with my room partner. Then I watch YouTube for news and entertainment. Then I go to bed for sleeping at 2 a.m. That's all about my daily activities. Thank you for patience hearing. থ্যাংক ইউ ইট চাকমা IDE চাকমা হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি প্লিজ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন স্যার ফার্স্ট যেটা বলতেছি Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. You all, I'm Ivy. Before you, I'm really glad to share my feelings. I will try to find something about my yesterday activities. Got up early in the morning yesterday. I brushed my teeth, then I for further prayer. Then I did some exercise. Then I refreshed myself and took my breakfast. Then I was ready to go to 9:30 a.m.
Then I started doing my home. I took 2 p.m. After that, I came back from this at 5 p.m. Then also sometimes with my family. Then I learned English for 1 hour. Then I took dinner at 10 p.m. Then I go to bed for sleeping at 11 p.m. That's all about my daily activities. Thanks for patient hearing. তা আপনি কি বললেন? এ তো ওখানে যেটা দেওয়া ছিল টপিক সেটাই আপনি বলছেন। আপনার নিজের মতো করে কি বানালেন? কিছুই তো করলেন না। হলো কিছু? নিজের মতো করে তৈরি করতে হবে, নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে হবে। এটা তো আমি গত ক্লাসে যেটা দেখিয়েছিলাম সেটাই বলে দিলেন হুবহু। কাউসার, স্যার শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি। Assalamu alaikum. Good time to all of you. And Kausar Hussain before you. I'm really bold to share my feelings. I will try to say something about my yesterday activities. I got up early in the morning yesterday. Then I brushed my teeth and washed my face. Then I took evaluation for Fajr fair. After that, I did some exercise. Then I took bath. Then I got dressed and took preparation for going to my office. Then I took solutions and put on my socks and shoes. Took my breakfast. After that, I went to office at 9 a.m. Then I started doing my work. Then I took lunch at 2 p.m. After that, I come back office. After that, I come back from my office at 5 p.m. I send times with my family. After that, sometimes I play and sometimes I play football with my friends. Playing is an important exercise. It keeps my mind fit and body fit. After playing, I return my home at 6 a.m. in the evening. I send Maghrib prayer, sometimes read English stories book and newspaper, short stories. I watch television. I like to English cartoons. I took my dinner at 10 p.m. Then I went to bed for sleeping at 11 p.m. Before going to sleep. My truth again all about my yesterday activities. Thanks for pleasure hearing. থ্যাংক ইউ। কিছু কিছু জায়গায় ভুল আছে, এই যে ইট কিপস, আই রিটার্ন হবে, পাস্ট টেন্স বলতে হবে, আর প্রোনাউন্সিয়েশনে ভুল আছে। আই ওয়ান্ট না, ওয়েন্ট, আই ওয়েন্ট টু বেড। হ্যাঁ, গো এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট, এগুলো একটু ঠিক করতে হবে। আই ওয়েন্ট টু বেড। জেবু আহমেদ, আলম মাহমুদ, মাসুম বিল্লাহ। স্যার আলম মাহমুদ আছে স্যার। হ্যাঁ বলেন, শুরু করেন, পাস্ট টেন্সে বলেন। Okay. Assalamu alaikum. Good afternoon, you all. I am Alam Mahmood. Before you to share my feelings, I will try to say something about my yesterday activities. I got up early in the morning. Then I brushed my teeth. Then I washed my face and took ablution for Fajr prayer. After that, I refreshed myself and took my breakfast. Then I learned English for 1 hour. After that, I again took some food. Then I got ready to go to my shop at 9 a.m. Then I started doing my work. After that, I took lunch at 2 p.m. Then I took rest half hour. After that, I again started my doing work. Then I closed my shop at 11 p.m. After that, I came back from shop at 11:20 p.m. Then I took my
dinner at 11:30 p.m. After that, I spent some time with my family. Then I went to bed for sleeping at 12 a.m. That's all about my study activities. Thanks for patience, Harry. থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, sir. এরপর বলেন কার কথা যেন বলছিলাম, দেখি মাসুম বিল্লাহ, আপনি বলেন তো একটু। মাসুম বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি তো স্যার মাত্র জয়েন দিলাম, একটু ছিল আর কি, মানে গতকাল কি ঘটেছে সেটা সেই বিষয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এত টাইম নেওয়া good যাবে না, evening. তৈরি করতে হবে, আগে থেকে তৈরি করবেন প্রেজেন্টেশন। দেখি আরেকজন বলেন, তামান্না আক্তার। হ্যাঁ, পিটিসি বাবু। তামান্না আক্তার। Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, good morning. Sir, past বলবো না present বলবো? পাস্টে বলেন, পাস্টে। ও আচ্ছা। Assalamu alaikum, good morning, everyone. I am Bishti. Before you, I am really glad to share my link. I'll try to say something about my daily activities. I got up early in the morning yesterday. Then I brushed my teeth. Then I made ablution for Fajr prayer. Then I did some exercise. Then I make breakfast for my husband. Then I ate breakfast at 8 a.m. Then I read some book. Then I got ready to went to college 9 a.m. Then I came back from college 2 p.m. Then I took a shower. After taking a shower, I had lunch. Then I did tuitioning. Then I prepared breakfast in the evening. Then I ate dinner. Then I went to bed at 10 p.m. Thank you, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। রাফিয়া করিম। হ্যাঁ, রাফিয়া করিম বলেন, আনমিউট করে কথা বলেন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি আপনাকে, শুরু করেন। কোনটা বলবো, পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার? ফিউচারে বলেন তো একটু দেখি, ফিউচার। Assalamu alaikum. Good afternoon, all of you. I am Rafia Akhtar in front of you. I will try to say something about my daily activities. Tomorrow daily activities. I will get up early in the morning every day. Then I brush my teeth, wash my face, and will take ablution for Fajr prayer. And I will prepare breakfast for my family. After that, I will do some exercise. Then I refreshes myself. Then I will refreshes myself and take breakfast. After that, I will prepare lunch for my family. Then I will get ready to go to pick up my son from his school at 12 p.m. Bringing him from his school, I will freshen him and feed him. Then I will start doing my household work. After that, I will fresh myself and I will take ablution for Jahar prayer. Then I will take lunch at 2:30 p.m. After that, I will take rest at least 30 minutes. Then I will pray Asr prayer. Then after that, I will sit down to teach my son
and teach my son, and after that I will spend some time with my neighbor. Then I learning. Then that I neighbor. Sorry, sir. After that, I will pay Maghrib prayer. Then I will learn English for 1 hour. After that, I will take ablution for Isha prayer, and I will take dinner at 10 p.m. I will go to bed at sleeping for sleeping at 11 p.m. All about my tomorrow daily activities. Thanks for patient. টুমোরো আবার ডেইলি হয় কি করে? জাস্ট টুমোরোস অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে? ধন্যবাদ, অনেক ভালো হয়েছে, সমস্যা নেই। আর নিব না, আমি এখন পড়াবো। এত মানুষ বাড়ে কেন? যত করতেছি তত দেখি। নেসার আহমেদ খান, আপনি বলেন তো। নেসার আহমেদ খান, আনমিউট করেন। জেরিন জান্নাত, Assalamualaikum. Evening, you all. I am Jain Tushi. I'm really glad to feelings will try to say something about my daily get up early in the morning, 5 a.m. Then I brush my teeth, wash my face. I take ablution for Fajr prayer. After that, I do some exercise. Then I refresh myself, take breakfast, my family. I get ready to go school at 11 a.m. Take lunch at 2 p.m. After that, I back from school at 40 p.m. Then I complete my study. I take my dinner at 9:30 p.m. Learn English. Then I read a story. I go to bed for sleeping. 11:30 p.m. It's all about my daily activities. থ্যাংক ইউ। ইমরান, এমডি ইমরান, পাস্ট টেন্সে বলেন। Okay. Assalamualaikum. Good morning, everyone. I am Imran before you. I am really glad to share my feeling. I will try to something about my yesterday activities. I got up early in the morning yesterday. Then I brushed my teeth and I washed my face. Then I took ablution for Fajr prayer. After that, I took my breakfast and I went to the office. And after that, I have to finish my work at 2 p.m. Then I come to my house and I took my lunch. I took my lunch and I want to sleep for 2 hours. Then I wake up the 5 p.m. and I want to wash and I want to my washroom for bath.
Then I took evolution from the evolution for Asr and Maghrib prayer. Then I took the dinner at 9 p.m. Then I learned English for 1 hour. That also about yesterday activities. Thank you for Thank you. petition. Patience, yeah. ঠিক আছে। Sorry, এখানে একটু ভুল ছিল আর কি লেখার। রেশমা রিমি বলতে পারবেন? রেশমা আনমিউট করেন। Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum. Good evening, everybody. Hope you are fine. I am so happy to get a chance here to say something. Actually, I am not a good speaker, but I am trying to share something. Please take it easy if there's any mistake. This topic is about my daily activities. I will try to say something about my daily activities. Get up early in the morning every day, then I go to washroom. That I wash my face and take ablution for Fajr prayer. I read some book, then I take my breakfast. I get ready to go to college at 9:30 a.m. After that, I come back college at 11 p.m. Then I spend time with my family. Take my dinner at 8 p.m. Then I go to bed for sleeping at 11 p.m. That's all about my daily activities. Thanks for patient sharing. ওকে, থ্যাংক ইউ। নেসার আহমেদ খান বলেন। Assalamu alaikum. Good evening, all of you. You all. I am Nasir Ahmed Khan before you. I am really glad to share my feeling. I will try to say something about my daily activities. I get up early in the morning every day. Then I brush my teeth. Then I wash my face and take my breakfast. Then I get ready to go to office at 9:30 p.m. Then I start doing my work. Then I take lunch at 2 p.m. After that, I come back from office at 5 p.m. Then I spend sometimes with my family. Then I learn English for 1 hour. Then I take my dinner at 10 p.m. Then I go to bed for sleeping at 11 p.m. That's all about my daily activities. Thanks for patience. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো দেখেন, আপনারা যারা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন আর যারা দিতেন স্যার পরে আরো দিতে পারবেন, আজকে আর আমি নিব না। 11টা বেজে গেছে অলরেডি, 1 ঘন্টা ধরে আমি নিলাম। এখন আমাদের পড়তে হবে। তো ইংলিশে কথা বলতে গেলে সঠিক সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট মেইনটেইন করে কথা বলতে হবে। আর এই যে টপিকটা ছিল এটা জাস্ট সিম্পল একটা টপিক। আমরা কিন্তু অ্যাডভান্স টপিকের উপর স্পিকিং করব বা প্রেজেন্টেশন দিব। তো যখন আপনি অ্যাডভান্স টপিকের উপর স্পিকিং করবেন বা প্রেজেন্টেশন দিতে যাবেন, তখন এই সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের জায়গাটা অনেক ভালোভাবে মেইনটেইন করতে হবে। একটা সেন্টেন্স কোন টেন্সে লেখা আছে, কোন সেন্সে লেখা আছে, একটা কথা যখন আমি ইংলিশে বলতে যাব বা লিখতে যাব তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেমন হবে, এই বিষয়গুলো আমাকে বুঝে সামনের দিকে এগোতে হবে। এটা হচ্ছে মেইন ফ্যাক্ট। আমি আপনাদের আরো অনেকগুলো টপিকের, যেতে স্পোকেনের ক্লাসগুলো আমরা শুরু করছি, আরো অনেকগুলো টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দেওয়াবো, আমি ক্লাস নিব। বাট তার আগে আমাদের এই প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো, অর্থাৎ আমাদের এই স্পোকেনের রুলস এন্ড রেগুলেশনের যে বিষয়গুলো আছে, এগুলো একটু আমাদের আগে কমপ্লিট করতে হবে। তো সবাই একটু দেখেন, ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন। আমি লাস্ট ক্লাসে আপনাদেরকে যেটা দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই সিম্পল টেন্স বা ইনডিফিনিট টেন্স নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। এখানে একটা টেবিল ছিল এবং আমি ভার্বের ফর্মগুলোকে নিয়েও অনেক কথা বলছিলাম।
এখানে লেখা আছে স্টার্টার, এরপরে প্রেজেন্ট সিম্পল বা V1, পাস্ট সিম্পল বা V2, ফিউচার সিম্পল অর্থাৎ উইল প্লাস V1। এইভাবে কি আমার সেন্টেন্স গুলো তৈরি হয় ইনডিফিনিট টেন্সের, এবং এগুলোকে মেনটেন করে কিভাবে প্রেজেন্টেশন দিতে হয় সেটা দেখিয়েছিলাম এবং আপনারা আজকে দিলেন। এখন দেখেন, আজকে আমাদের মেইনলি দেখতে হবে, আমি গত ক্লাসে এটাও বলছিলাম যে কিভাবে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে হয়, তো সেটাও ভালোভাবে দেখাচ্ছি। তো আজকের ক্লাসে আমরা কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স গুলো একটু ডিটেলসে দেখবো। এটা দেখার পরে নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদের 3টা প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্বের উপর ডিটেলসে ক্লাস নিব। সেটা হচ্ছে ডু ভার্ব, বি ভার্ব এবং হ্যাভ ভার্ব। এগুলোকে প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, কোথায় ব্যবহার করতে হবে, এই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো আজকে আমরা আগে একটু অক্সিলারি ওই কন্টিনিউয়াস টেন্স গুলো এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে কথা বলি, তারপরে বাকি জায়গাটাতে আসতেছি। তো সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে এখানে বোঝার চেষ্টা করেন। কন্টিনিউয়াস টেন্সের ভিতরে আমাদের 3টা কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে, প্রেজেন্ট, পাস্ট এবং ফিউচার। তো কন্টিনিউয়াস মানে কি, এক কথায় আমরা সবাই জানি যে কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে চলমান। তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর মানে কি, বর্তমানে কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। অতীতে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল এরকম বোঝালে তাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। আর ভবিষ্যতে কোনো একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে বোঝালে তাকে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। একদম সিম্পল, তাই না? এখন এইখানে দেখেন একটা নোট আছে, সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার আপনারা জানেন যে সাবজেক্টের পর এম ইজ আর প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার। তো এইখানে একটা নোট আছে দেখেন, কিছু ভার্ব আছে আমাদের এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে, ভার্ব দুই ভাবে হয়ে থাকে, একটাকে বলা হয় স্ট্যাটিক ভার্ব আর একটাকে বলা হয় ডাইনামিক ভার্ব। অর্থাৎ এইখানে কিছু ভার্ব আছে অর্থাৎ যেগুলো অ্যাকশন দেয়, আর কিছু ভার্ব আছে যেটা ওইভাবে অ্যাকশন দিতে পারে না, যেমন ফিল, হিয়ার, ফিয়ার, সি, স্মেল, ডিজায়ার, লাভ, লাইক, ওয়ান্ট, উইশ, বিলং, প্রসেস, আন্ডারস্ট্যান্ড, নো, থিঙ্ক, বিলিভ, এক্সপেক্ট, রিমেম্বার। এই যে ওয়ার্ড গুলো আপনারা দেখছেন, এই ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে আমাদের ভার্ব। বাট এই ভার্ব গুলোকে কখনো কন্টিনিউয়াস টেন্সে লেখা যায় না। বাংলায় এই ভার্ব গুলোর অর্থ কন্টিনিউয়াসে প্রকাশ করলেও ইংলিশে কখনো কন্টিনিউয়াস টেন্সে এগুলো লেখা যায় না, ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হয়। যেমন আমি তোমাকে অনুভব করছি, আই এম ফিলিং ইউ, এইটা ভুল সেন্টেন্স, আপনাকে বলতে হবে জাস্ট আই ফিল ইউ, আই ফিল ইউ। বাংলায় কন্টিনিউয়াস শোনালেও ইংলিশে ইনডিফিনিটে বলতে হবে, কারণ কন্টিনিউয়াস কাকে বলে, কন্টিনিউয়াস হচ্ছে সেই সমস্ত সেন্টেন্স যে জায়গাটাতে, কথাটা মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন, যে জায়গাটাতে কোনো কাজ দেখা যাচ্ছে, অ্যাকশন দিচ্ছে, কাজ করাটা দেখা যাচ্ছে। আমি ভাত খাচ্ছি, আই এম ইটিং রাইস, হাত দিয়ে তুলতেছি, গাল দিয়ে খাচ্ছি। সে বই পড়তেছে, হি ইজ রিডিং বুক। তারা বাড়ি যাচ্ছে, দে আর গোয়িং, অর্থাৎ কাজ করা বোঝাচ্ছে, চলতেছে, খাচ্ছে, পড়ছে। কিন্তু এই ভার্ব গুলো দিয়ে যখন আপনি সেন্টেন্স তৈরি করবেন ওই রকম বোঝায় না। যেমন সি মানে দেখা, আপনি একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, রাস্তার পাশে গাছে একটা পাখি বসে আছে, আপনি বলছেন যে আমি একটা পাখি দেখছি, আমি একটা পাখি দেখছি, আই এম সিং এ বার্ড। বাট এটা একটা ভুল সেন্টেন্স। পাখি পাখির জায়গায় আছে, আপনি আপনার জায়গায় আছেন, আপনার চোখ আপনার কাছে আছে, তাহলে আপনি এই জায়গাটাতে কি বলবেন, আই সি এ বার্ড। আপনি তো চোখ নিয়ে দৌড়াচ্ছেন না। অর্থাৎ বাংলায় কন্টিনিউয়াস এর মতো প্রকাশ পেলেও এগুলো ইংলিশে ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হয়। এই যে লাভ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আই লাভ ইউ। আমি ভালোবেসেছিলাম, আই লাভ ইউ। আমি তোমাকে ভালোবাসবো, আই উইল লাভ ইউ। লাভটাকে ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা যায়, বিভিন্ন ফর্মে লেখা যায়। কিন্তু মনে করেন একজনের সঙ্গে আরেকজনের রিলেশন আছে কন্টিনিউয়াসলি, থাকার পরেও বলে না যে আই লাভ ইউ, একজন বলে আই লাভ ইউ টু, কেউ কি বলে আই এম লাভিং ইউ, আই এম লাভিং ইউ, বলা যায় না, এটা হয় না। অর্থাৎ এটা একটা স্টেটিভ ভার্ব। তো আমি তোমাকে ভালোবাসতেছি, আই এম লাভিং ইউ, নট, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু সে আই লাভ ইউ। অর্থাৎ আমি এক গ্লাস পানি চাচ্ছি, আই এম ওয়ান্টিং আ গ্লাস অফ ওয়াটার। এই ওয়ান্টিং হয় না, জাস্ট কি হয় জানেন, আই ওয়ান্ট আ গ্লাস অফ ওয়াটার, ওয়ান্ট। আমি বিষয়টা বুঝতেছি, জাস্ট আই আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দিস ম্যাটার, নট আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হ্যাঁ, আমি দেখেন এই যে সেন্টেন্স গুলো আছে, বিলিভ, হ্যাঁ তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করছো, আর ইউ বিলিভিং মি, ইট উইল বি রং সেন্টেন্স, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু সে ডু ইউ বিলিভ মি। অর্থাৎ এই ভার্ব গুলো একটা স্ট্যাটিক মুড দেয়। এই ভার্ব গুলোকে মানে এটা যে কাজ করতেছে ওই রকম এটা দেখা যায় না বা বোঝা যায় না। হ্যাঁ,
সো এগুলো মনে রাখবেন আপনারা, এগুলো বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম, অ্যাডমিশন টেস্ট, বিসিএস বা ব্যাংক জবের বিভিন্ন কোশ্চেনে এসে থাকে এখান থেকে। এই ভার্বগুলোর সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করা থাকে এবং লেখা থাকে যেটা কারেক্ট সেন্টেন্স না রং সেন্টেন্স, এটা কি অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে হবে, হয় না মূলত। আচ্ছা, পাস্ট কন্টিনিউয়াসটা কি বলছি, যে অতীতে কোন একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল বোঝালে তাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্টের পরে ওয়াজ আর প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি। যেমন আমি পড়ছিলাম, আই ওয়াজ রিডিং, তুমি পড়ছিলে, ইউ ওয়ার রিডিং, মেয়েটি গান করছিল, দ্য গার্ল ওয়াজ সিঙ্গিং। সো এগুলোকে আমরা বলছি কি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এখন একটু বোঝেন ফিউচার কন্টিনিউয়াসটা কি, যে ভবিষ্যতে কোন একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে বোঝালে তাকে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। সাবজেক্টের পরে শ্যাল বি বা উইল বি এবং মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি হয়। যেমন আমি করতে থাকবো, আই শ্যাল বি ডুইং, তুমি করতে থাকবে, ইউ উইল বি ডুইং, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো, উই শ্যাল বি ওয়েটিং ফর ইউ। মানে শ্যালটা সাবজেক্ট যদি আই এবং উই হয় শুধুমাত্র সেখানে শ্যালের ব্যবহার করা যায়, অন্য কোনো পার্সনের সঙ্গে ইউ, হি, শি, দে এদের সঙ্গে কিন্তু শ্যালের ব্যবহার করা যায় না। বাট উইলটাকে যে কোনো পার্সনের সঙ্গেই ব্যবহার করা যায়। উইলটাকে আপনার ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন যে কোনো পার্সনের সঙ্গেই ব্যবহার করা যায়, বাট শ্যালটাকে যায় না। তো এখানে কন্টিনিউয়াস টেন্সের আছে, টেবিলটা আছে, আমি এটাও আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম। সাবজেক্ট বসবে, সাবজেক্টের পর এখানে অক্সিলারি ভার্ব হবে। এটা পার্সন ভেদে হয়ে থাকে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাম ইজ আর, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ওয়াজ আর, ফিউচার কন্টিনিউয়াসে আমার এই উইল বি। শ্যালটাকে স্কিপ করবে, সব জায়গায় উইলের ব্যবহার করবেন, তাহলে কোথাও কোনো কনফিউশন থাকবে না। এবং মেইন ভার্বের সঙ্গে আমার আইএনজি ইউজ করতে হবে, মেইন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি বসাতে হবে। তাহলে সেন্টেন্স গুলো কেমন হবে, যেমন আই অ্যাম রাইটিং আ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখতেছি। আই ওয়াজ রাইটিং আ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখতেছিলাম। আই উইল বি রাইটিং আ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখতে থাকবো, আমি একটা চিঠি লিখতে থাকবো। এরপর কি আছে দেখেন, উই আর প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলছি। উই আর প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলছি। উই ওয়ার প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলছিলাম মানে খেলতেছিলাম। উই উইল বি প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলতে থাকবো, আমরা ক্রিকেট খেলতে থাকবো। ইউ আর ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাচ্ছ। ইউ ওয়ার ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাচ্ছিলে মানে চালাইতেছিলে। ইউ উইল বি ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাতে থাকবে, তুমি একটা গাড়ি চালাতে থাকবে। হি ইজ সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাইতেছে। হি ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাইতেছিল। হি উইল বি সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাইতে থাকবে। তাহলে বর্তমানে কেউ কোনো কাজ করছে, কোন টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। অতীতে কেউ কোনো কাজ করছিল বা কোন একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ভবিষ্যতে কোন একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে, ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। হ্যাঁ, she is joining the party, she was joining the party, she will be joining the party। সো এইভাবে সেন্টেন্স গুলো হবে। এখন দেখেন এই সেন্টেন্স গুলোকে আপনি যখন নেগেটিভ করবেন, খুবই সিম্পল। আমার প্রত্যেকটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব থাকে এই কন্টিনিউয়াস টেন্স গুলোর। এই অক্সিলারি ভার্বের সাথে অর্থাৎ এই অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর, শ্যাল বি, উইল বি এদের সাথে যদি আপনি নট বসান তাহলে সেন্টেন্স নেগেটিভ হবে। যেমন আই অ্যাম নট প্লেইং ক্রিকেট, আমি ক্রিকেট খেলছি না। আই ওয়াজ নট প্লেইং ক্রিকেট, আমি খেলছিলাম না। আই উইল নট বি প্লেইং ক্রিকেট, আমি ক্রিকেট খেলতে থাকবো না। ইউ আরন্ট ড্রাইভিং আ কার, তুমি গাড়ি চালাচ্ছ না। ইউ ওয়ারেন্ট ড্রাইভিং আ কার, তুমি গাড়ি চালাচ্ছিলে না। ইউ ওন্ট বি মানে উইল নট বি ড্রাইভিং আ কার, তুমি গাড়ি চালাতে থাকবে না। ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে জাস্ট অক্সিলারি ভার্বটাকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসতে হবে। যেমন আর ইউ রিডিং বুক, তুমি কি বই পড়ছো। ওয়ার ইউ রিডিং বুক, তুমি কি বই পড়ছিলে। উইল ইউ বি রিডিং বুক, তুমি কি বই পড়তে থাকবে। ইজ হি গোয়িং টু মার্কেট, সে কি বাজারে যাচ্ছে। ওয়াজ হি গোয়িং টু মার্কেট, সে কি বাজারে যাচ্ছিল। উইল হি বি গোয়িং টু মার্কেট, সে কি বাজারে থাকবে। অর্থাৎ এই ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে আমার উইল বি হয়। তো যখন আপনি ইন্ট্রোগেটিভ করবেন উইল বিটাকে একসঙ্গে কিন্তু আগে বসাবেন না, বিটা সাবজেক্টের পরে থাকবে, জাস্ট উইলটাই আমার মূলত সাবজেক্টের আগে আসবে। আমি এগুলো আরো দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট করেন। এরপর দেখেন
পারফেক্ট টেন্স গুলো আমাদের কিভাবে হয় আগে আমরা এটা একটু শেষ করি, তারপর সবগুলো আমি আপনাদের দেখাবো। দেখেন, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, কোন একটা কাজ এইমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনো বর্তমানে আছে, এরূপ বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলে। কোন একটা কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনো বর্তমানে আছে। বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে দেখেন ইয়াছি ইয়াছো এরকম থাকে, যেমন আমি বাড়ি গিয়েছি, সে বই পড়েছে, তারা ভাত খেয়েছে, তুমি চিঠি লিখেছো, আমরা ফুটবল খেলেছি। অর্থাৎ এটা অতীতের কাজ, হ্যাঁ, এমন কোনো কাজ যে কাজটা করা হয়ে গেছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে, কিন্তু তার একটা ফল বা তার একটা রিয়েকশন এখনো আছে, তাকে মূলত প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলে। এখানে স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ প্লাস বি থ্রি। সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে হ্যাজ হয়, বাকি সব জায়গায় হ্যাভ হবে। ঠিক আছে, আই হ্যাভ ডান, ইউ হ্যাভ ডান, বা হি হ্যাজ ডান, আমি করেছি, তুমি করেছো, সে করেছে। তো এই বিষয়গুলো আপনাকে বুঝতে হবে, ইউ হ্যাজ না ইউ হ্যাভ হবে। এরপর দেখেন, এখানে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের কথা আমি যদি একটু বলি, সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট পরে এই হ্যাড প্লাস ভি থ্রি হয়। আমরা ডিরেক্টলি যদি এখানে আসি, খেয়াল করেন, হ্যাড প্লাস ভি থ্রি। আর ফিউচার পারফেক্টে উইল হ্যাভ এরপরে ভি থ্রি। ভি থ্রি মানে কি, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। একটা ভার্বের মেইনলি পাঁচটা ফর্ম থাকে, প্রেজেন্ট ফর্ম বা বি ওয়ান, পাস্ট ফর্ম বা বি টু, পাস্ট পার্টিসিপল বা বি থ্রি। যেমন ডু, ডিড, ডান, এই ডানটা কার থেকে আসে, ডু থেকে। প্লে, প্লেট, প্লেট, ওয়াশ, ওয়াশড, ওয়াশড, ড্রাইভ, ড্রোভ, ড্রিভেন, বাই, বট, বট, সেল, সোল্ড, সোল্ড, সিং, স্যাং, সাং। এইভাবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম গুলো বসে। এখন এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে হ্যাভ হ্যাজ বসে। হ্যাজটা কোথায় বসে বললাম, যে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, হি, শি, ইট বা কোনো সিঙ্গেল নাম যদি সাবজেক্টে থাকে, তাহলে সেটা আমাদের কি হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, ওই মানে হ্যাজ এর ব্যবহার হবে। আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে যে সাবজেক্টই হোক না কেন হ্যাড হবে। কিন্তু দেখেন, এই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার ইংলিশে বেশি হয় না। কি বললাম, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার আমাদের তেমন হয় না। কেন হয় না, এর মেইন রিজনটা কি জানেন? এর মেইন রিজনটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট দিয়ে যে কথাটা বলা হয়, সেই কথাটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়েই প্রকাশ করা যায় মোস্ট অফ দ্য টাইম। এই জন্য রিটেন ইংলিশ বা স্পোকেন ইংলিশে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহারটা ওইভাবে হয় না। অর্থাৎ বিষয়টা কি, মনে করেন উই হ্যাড প্লেড ক্রিকেট, আমি যদি এইভাবে এই সেন্টেন্সটা বলি, এটার বাংলা অর্থ কি, আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। এই হ্যাড আপনি বাদ দিয়ে বলেন তো, আপনি যদি বলেন উই প্লেড ক্রিকেট, সাবজেক্ট প্লাস প্লেড প্লাস ক্রিকেট, অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট, এর বাংলা অর্থ কি, উই প্লেড ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। ইউ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখেছিলে। তাহলে এইখানে আমি হ্যাড ব্যবহার করেও যে মিনিংটা পাচ্ছি, হ্যাড ব্যবহার না করেও সেই মিনিংটা পাচ্ছি। তাহলে আমার এই হ্যাড ব্যবহার করার দরকার কি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করার দরকার কি, দরকার হয় না। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের কথাগুলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে প্রকাশ করা যায়। আমাদের যে 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার আছে, 12টা স্ট্রাকচারই জানা লাগে না। আমাদের জাস্ট 3টা ইনডিফিনিট টেন্স, 3টা কন্টিনিউয়াস আর প্রেজেন্টের পারফেক্ট, এই 6টা বা 7টা স্ট্রাকচার জানলেই ইংলিশে সম্পূর্ণরূপে কথা বলা যায় এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ভালোভাবে ডেভেলপ করা যায়। তো এইটা আপনাদেরকে একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে। সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার হয় ঠিকই, কিন্তু কোথায় হয় জানেন? এটা এমন কোনো সিচুয়েশন বা এমন কোনো জায়গায় হয় যেখানে যেখানে অতীতের দুইটা কাজ থাকে, অর্থাৎ দুটো আলাদা ক্লজ থাকে। দুটো আলাদা ক্লজ মানে আলাদা দুইটা সাবজেক্ট, আলাদা দুইটা ভার্ব একটা সেন্টেন্সের ভিতর, দুটো কাজই অতীতে। তার ভিতর যেটা বেশি অতীতে বা যেটা বেশি আগে ঘটে, সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট দ্বারা আইডেন্টিফাই করা হয়। যেমন ওই যে কিছু প্রবাদ বাক্য আছে না, যে ডাক্তার আসার আগে রোগী মারা গেল, দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম। অর্থাৎ এখানে দুটো কাজ ঘটতেছে, একটা হচ্ছে রোগী মারা যাচ্ছে আর একটা হচ্ছে ডাক্তার আসতেছে। তো কোনটা আগে হচ্ছে, রোগীটা আগে মারা গেছে, তাহলে দ্য পেশেন্ট, সরি, ডাক্তার আসার আগে রোগী মারা গেল। অর্থাৎ আগে যে কাজটা হচ্ছে সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, আর যেটা পরে হচ্ছে সেটা ওকে বলছি আমি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। অর্থাৎ আগে কি হচ্ছে, রোগী মারা গেছে, তাহলে দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, অর্থাৎ হ্যাড প্লাস ভি থ্রি, এটা পাস্ট পারফেক্টে যাবে। আর ডক্টর কেম, ডক্টর সাবজেক্ট, কেমটা ভার্ব, আর কামের পাস্ট ফর্ম কেম, তাহলে এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এরকম জায়গায় ছাড়া পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার ওইভাবে হয় না, কারণ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সমস্ত কথা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়েই আমরা প্রকাশ করতে পারি।
আর ফিউচার পারফেক্ট টেন্সটা কি? উইল হ্যাভ প্লাস V3। এটা হচ্ছে কেউ কোনো কাজ করে থাকবে বা কোনো একটা কাজ হয়ে থাকবে, এইরকম একটা সেন্স এটা বোঝায়। অর্থাৎ ইউ উইল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, তুমি কাজটা করে থাকবে। হি উইল হ্যাভ ওয়াচ টিভি, সে টিভি দেখে থাকবে। মূলত এই জিনিসটা কেমন জানেন? ঐতিহাসিক কোনো ব্যক্তিবর্গের নাম বোঝাতে এটা এটা অনুমানের উপর থাকে, হ্যাঁ, একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেয়। যেমন মনে করেন প্রবাবিলিটি বোঝায়। আহ তোমরা হয়তো হাজী মোহাম্মদ মহসিনের নাম শুনে থাকবে। ইউ উইল হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ হাজী মোহাম্মদ মহসিন। এই জায়গাটা আমার, আপনি হয়তো শুনেছেন, তার নাম নাও শুনতে পারেন। এরকম মনে করেন আপনি টিভিতে একটা মুভি দেখতে বসছেন, মুভিটা দেখে আপনার মনে হচ্ছে কি আপনি আগে একবার দেখেছেন, আবার নাও দেখতে পারেন, আবার মনে হচ্ছে যে আপনি না আজকে নতুন এটা দেখতেছেন, আবার কেমন যেন মনে হচ্ছে যে মুভিটা আপনি আগে একবার দেখেছেন। এই সেন্সটা বা এই সিচুয়েশনটা প্রকাশ করার জন্য মূলত ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার হয়। আই উইল হ্যাভ ওয়াচ দিস মুভি, আমি এই মুভিটা দেখে থাকবো। মনে করেন আপনি একটা বাজারে আছেন, একটা সব মার্কেটে আছেন, আপনি বাসায় ফিরবেন, আকাশে অনেক মেঘ হয়েছে, বৃষ্টি নামতে পারে। এখন আপনি বাসায় ফেরার পথে, অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে বৃষ্টির ভিতর আটকে যেতে পারেন, আবার বাসায় ফেরার পরও বৃষ্টিটা শুরু হতে পারে, আপনি শিওর জানেন না আকাশে মেঘ। তো এই সিচুয়েশনে আপনি এরকম একটা কথা বলছেন যে আই উইল হ্যাভ রিচড হোম বিফোর রেইন, আমি বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বাড়ি পৌঁছে থাকবো বা বাড়ি পৌঁছে যাব। তো এই জায়গাগুলোতে মূলত এই ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার হয়। অর্থাৎ হয়তো পৌঁছাতে পারবো, আবার নাও পারি, বৃষ্টিতে আটকেও যেতে পারি, এরকম একটা অনুমানের উপর থাকে এই ফিউচার টেন্স গুলো। এরপর আরেকটা থাকে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সেটা নিয়ে পরে কথা বলছি, বাট এখানে আরো কিছু বিষয় আছে। সেটা হচ্ছে এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সঙ্গে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটা ক্রাশ হয়। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সও কিন্তু অতীতের। আমি একটু সবগুলো টেন্স আরেকবার লিখি আপনাদের, আমি গত ক্লাসে ওটা লিখে দেখিয়েছিলাম, বাট আমি আরেকবার একটু লিখি, একটু ওয়েট করেন। আজকে আপনাদের এই আপনাদের কাছ থেকে স্পিকিং নেওয়ার জন্য অনেকটা লেট হয়ে গেল, মানে অনেক রাত হয়ে গেছে, আপনারা ক্লাস করছেন এখনো। তো আমি একটু লিখি, আমি একটু বলি, আপনাদের বোঝার চেষ্টা করেন। মনে করেন হি স্পিক, SPEAK, হি স্পিক্স ইংলিশ, সে ইংরেজি বলে। এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটা সেন্টেন্স, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য ভার্বের সাথে আমি এস বসিয়েছি। এখন আমি যদি বলি সে ইংরেজি বলেছিল, স্পিক ভার্বের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্পোক, আমাকে এটা বসাতে হয়, হি স্পোক ইংলিশ, সে ইংরেজি বলেছিল। আমি যদি বলি সে ইংরেজি বলবে, তখন সেন্টেন্সটা এরকম হয়, হি উইল স্পিক ইংলিশ, সে ইংরেজি বলবে। আমি যদি বলি সে ইংরেজি বলতেছে বা ইংরেজিতে কথা বলতেছে, এই ইংলিশ এটা একটা সাবজেক্টের আগে যদি আপনি ইন বসান, তাহলে এই সেন্টেন্স গুলো বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়, বেশি ভালো হয়। এখন দেখেন, হি ইজ স্পিকিং, সে ইংরেজিতে কথা বলতেছে, হি ইজ স্পিকিং ইন ইংলিশ, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সে ইংরেজিতে কথা বলছিল, কি হবে? হি ওয়াজ স্পিকিং ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলতে থাকবে। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার কি? হি উইল বি স্পিকিং ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলতে থাকবে। অর্থাৎ দেখেন, হি উইল স্পিক, সে সে বলবে, আর উইল বি মানে কি? বলতে থাকবে, উইল বি স্পিকিং, সে বলতে থাকবে, তার বলাটা চালিয়ে যাবে। তাহলে হি স্পিকিং ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলে। হি ইজ স্পিকিং, সে কথা বলছে। হি স্পোক ইন ইংলিশ, এর মানে কি? সে ইংরেজিতে কথা বলেছিল, টাইমটা ভালোভাবে বোঝেন, সে ইংরেজিতে কথা বলেছিল। আর হি ওয়াজ স্পিকিং ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলতেছিল। হি স্পোক ইন ইংলিশ, সে বলেছিল। হি ওয়াজ স্পিকিং ইন ইংলিশ, সে কথা বলতেছিল। অর্থাৎ অতীতে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল বোঝায়, সে ইংরেজিতে কথা বলতেছিল, এটাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। আবার আমি যদি বলি হি হ্যাজ স্পোকেন ইন ইংলিশ, এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সে ইংরেজিতে কথা বলেছে। হ্যাজ স্পোকেন, হ্যাজ প্লাস স্পিক, স্পোক এর পাস্ট পার্টিসিপল স্পোকেন, সে ইংরেজিতে কথা বলেছে। এখন এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম, এইটার সঙ্গে এই সেন্টেন্সটার ক্রাশ হয়, অর্থাৎ অনেকে এটাকে গুলিয়ে ফেলে। এই হি স্পোকেন ইংলিশের মানে সে ইংরেজিতে কথা বলেছিল, হি হ্যাজ স্পোকেন ইংলিশ মানে সে ইংরেজিতে কথা বলেছে।
অর্থাৎ আমার দুটোই পাস্ট টেন্স, মানে দুটোই কিন্তু অতীতের কথা, পাস্টের কথা। বাট পার্থক্যটা কি, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স যদি হয়, বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে ল বা লাম থাকে, সে বলেছিল, হি স্পোক ইন ইংলিশ। আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে এটাও আমার অতীতের, কাজটা হয়ে গেছে বাট খুব বেশি আগে হয়নি, কাজটা রিসেন্টলি হয়েছে, তার একটা ফল বা রিয়েকশন এখনো আছে। বাংলা ক্রিয়াপদে স বা সে থাকে, যে করেছে, গিয়েছে, পড়েছে, দিয়েছে, নিয়েছে, এইরকম একটা মিনিং আমার মূলত এই জায়গাটাতে এসে থাকে। আমার কথাটা বুঝবেন। কিন্তু যখন এই পাস্ট ইনডিফিনিট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করা হয়, তখন দুটোরই কিন্তু সেম মিনিং দেয়, তখন ওইটার পার্থক্য ওইভাবে বের করা যায় না। যেমন আমি যদি বলি সে ইংরেজিতে কথা বলেনি, এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে হি ডিডেন্ট স্পিক ইন ইংলিশ, এটা এরকম। হি ডিডেন্ট স্পিক ইন ইংলিশ এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সে ইংরেজিতে কথা বলেনি। হি ডিডেন্ট স্পিক ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলেনি। কি বললাম? হি ডিডেন্ট স্পিক ইন ইংলিশ। আবার আমি যদি এখানে বলি হি হ্যাজন্ট বা হ্যাজ নট স্পিক ইন ইংলিশ, এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সে ইংরেজিতে কথা বলেনি। হি ডিডেন্ট স্পিক ইন ইংলিশ মানে সে ইংরেজিতে কথা বলেনি। হি হ্যাজন্ট স্পিক ইন ইংলিশ এর মানেও হচ্ছে যে সে ইংরেজিতে কথা বলেনি। এই হচ্ছে আমার বিষয়। তো আমার কথাগুলো ভালোভাবে একটু বোঝার চেষ্টা করেন। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্সকে যখন নেগেটিভ করা হয়, তখন সেম মিনিং দেয় নেগেটিভ সেন্টেন্সের। কথা বলেনি, কথা বলেনি, পার্থক্যটা ওইভাবে বের করা যায় না। এটা যখন আপনি প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং করবেন বা আপনি যখন ইংলিশে প্রেজেন্টেশন দিবেন, তখন আইডেন্টিফাই করবেন কিভাবে জানেন? পারিপার্শ্বিক সেন্টেন্স গুলো দেখে আপনার সেন্টেন্সটা পাস্ট ইনডিফিনিটে হবে না প্রেজেন্ট পারফেক্টে হবে, সেটা আপনার সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনার সিচুয়েশনটা ঠিক কেমন। হ্যাঁ, আপনি কোন সেন্সে বা ঠিক কোন টাইমে কথাটা প্রকাশ করতে চাচ্ছেন, কথাটা কি অনেক বেশি আগের, অতীতের, নাকি কথাটা আপনি রিসেন্টলি বলেছেন বা রিসেন্টলি একটা কাজ হয়েছে সেরকম কিছু বলতে চাচ্ছেন, এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কোনটা ব্যবহার করবেন, প্রেজেন্ট পারফেক্ট না পাস্ট ইনডিফিনিট। এখন দেখেন, এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম, এখানে আমাদের আরেকটা টেন্স আছে, সেটা হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অথবা হ্যাজ, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অথবা হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি, ভার্ব প্লাস আইএনজি। হ্যাঁ, এটার পরে আমার বসে হচ্ছে সিন্স অথবা ফর। এখানে এই দুটো প্রেপোজিশনের ব্যবহার হয়, সিন্স অথবা ফর প্লাস অবজেক্ট। অর্থাৎ এটা আপনার যদি পাস্ট পারফেক্ট হয় তাহলে এই এই হ্যাভ হ্যাজ এর জায়গায় হ্যাড হয়, ফিউচার পারফেক্ট হলে উইল হ্যাভ হয়, এই ছাড়া আর কিছু না, আর সবই সেম স্ট্রাকচার। এখন এই স্ট্রাকচারটা কোথায় ব্যবহৃত হয় জানেন? অতীত থেকে শুরু করে, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বলছি মানে কন্টিনিউয়াস চলমান, কিন্তু এই চলমানটা একটা দীর্ঘ সময় নিয়ে চলমান। অর্থাৎ অতীত থেকে শুরু করে কোনো একটা কাজ এখনো পর্যন্ত হচ্ছে বা চলছে বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। অতীত থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত, আমি এই কোম্পানিতে 5 বছর ধরে চাকরি করছি, আই হ্যাভ বিন ডুইং জব, দেখেন আই হ্যাভ বিন জব ইন দিস কোম্পানি ফর 5 ইয়ার্স। অর্থাৎ যদি ধরে বোঝায়, অর্থাৎ পিরিয়ড অফ টাইম ধরে যদি বোঝায়, ধরে যাবত ব্যাপিয়া, তাহলে এই ফর বসে। আর যদি থেকে বোঝায়, পয়েন্ট অফ টাইম সময়ের শুরু থেকে, তাহলে সিন্স বসে। আমি এই স্কুলে 2016 সাল থেকে পড়ছি, তাহলে হ্যাভ বিন আই হ্যাভ বিন স্টাডিং ইন দিস স্কুল সিন্স 2016. I have been studying in this school since 2016. আমি এই স্কুলে 2016 সাল থেকে পড়ছি। সো এরকম থেকে বোঝালে বা পয়েন্ট অফ টাইম বোঝালে সিন্স, আর ধরে বোঝালে বা পিরিয়ড অফ টাইম বোঝালে ফর। অতীত থেকে শুরু করে কোন একটা কাজ অনেক দিন ধরে, মানে এখনো পর্যন্ত হচ্ছে বা চলছে, এটাকে মেনশন করার জন্য এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার হয়। আর টেন্স বলতে এই যে কয়টা টেন্স আমি এখানে লিখলাম, এর বাইরে টেন্সের আর কোনো ধরনের স্ট্রাকচার পড়ার প্রয়োজন হয় না এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ভালোভাবে ডেভেলপ করার জন্য। তো সবাই একটু এই জায়গাটা মনোযোগের সঙ্গে ভালোভাবে বুঝবেন। এখন আসি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে। আমি আগে একবার বলছি বাট আবারও আজকে আমি বলে দিচ্ছি। দেখেন, যে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে মনে রাখবেন ভালোভাবে, যে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে
সেই সেন্টেন্সের ভিতর যে অক্সিলারি ভার্বটা থাকে তার সাথে নট বসালে একটা সেন্টেন্স ইংলিশে নেগেটিভ হয়। আর অক্সিলারি ভার্ব যদি সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসেন তাহলে একটা সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ হয়। কি বললাম? অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসালে একটা সেন্টেন্স নেগেটিভ হয়। প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্সে, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে, মেইন সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব থাকে, তারপরে মেইন ভার্ব থাকে। আমাদের যে 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার আছে, এই 12টা টেন্সের স্ট্রাকচারের ভিতর 10টাতেই অক্সিলারি ভার্ব থাকে, 2টাতে থাকে না। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স গুলোতে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে না। আমার কথাটা মনে রাখেন, এখানে সাবজেক্টের পরেই ডিরেক্টলি মেইন ভার্ব হয়। তো নিয়ম হচ্ছে যে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার জন্য বা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য আপনার এই অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসাতে হবে, বা অক্সিলারি ভার্বটাকে আপনার সাবজেক্টের আগে আনতে হবে। তো সব জায়গায় থাকলেও এই 2টা জায়গায় থাকে না, এই জন্য আপনার মেইন ভার্বের সাথে তো নট বসাতে পারবেন না। তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স গুলোকে নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য ডু, ডাজ, ডিড এর সাহায্য নিতে হয়। প্রেজেন্ট টেন্সে ডু বসে, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ডাজ বসে, আর পাস্ট টেন্সে ডিড এর ব্যবহার হয় একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য। আর যখন এই ডু, ডাজ, ডিড এর ব্যবহারটা হয়ে থাকে তখন মেইন ভার্বটা আপনার প্রেজেন্ট ফর্ম বা রুট ফর্মে চলে আসে তার স্ব ফর্ম থেকে। অর্থাৎ বিষয়টা কেমন? হি স্পিক্স ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলে। আপনি তো এখানে হি স্পিক নট এরকম বলতে পারবেন না, আমার নিয়ম হচ্ছে অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসাতে হবে। তো এখানে অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে ডু এর সাহায্য লাগে, বাট সাবজেক্ট হি, শি, ইট এগুলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট, এদের পরে ডু না বসে ডাজ বসে। সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের নিয়ম হচ্ছে ভার্বের সাথে এস বা ইএস বসে, যেমন এই যে স্পিক্স। আর যখন নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করব ডাজ বসবে। আর যখন আমি ডাজ বসাবো তখন মেইন ভার্বটা কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে, এই ভার্বের সাথে এস বা ইএস টা থাকে না, মানে ওই ডাজ মূলত ডু ভার্বের সাথে কিন্তু ইএস টা বসতেছে, এই জন্য মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে। যেমন হি, খেয়াল করেন, ডাজেন্ট, হি স্পিক্স ইন ইংলিশ, হি ডাজেন্ট স্পিক, SPEAK, হি ডাজেন্ট স্পিক ইন ইংলিশ। সে ইংরেজিতে কথা বলে, সে ইংরেজিতে কথা বলে না। এবার আমি যদি ইন্ট্রোগেটিভ করি, সে কি ইংরেজিতে কথা বলে? ডাজ হি স্পিক ইন ইংলিশ, ডাজ হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কি ইংরেজিতে কথা বলে? এইটাকে আরেকটা সেন্টেন্সে পরিণত করা যায়, সেটাকে বলা হয় নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ। যেমন সে কি ইংরেজিতে কথা বলে না, সে কি ইংরেজিতে কথা বলে না, ডাজেন্ট হি স্পিক ইন ইংলিশ, ডাজেন্ট হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কি ইংরেজিতে কথা বলে না, এটাকে নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ বলে। এখন এই যে ইন্ট্রোগেটিভ এবং নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ যে 2টা সেন্টেন্স আমি লিখলাম, এর আগে যদি আপনি WH ওয়ার্ড অ্যাড করেন, অর্থাৎ ইন্ট্রোগেটিভ মানে কোশ্চেন আমার 2 ভাবে হয়, একটাকে বলে ইয়েস নো কোশ্চেন আর একটাকে বলে ইনফরমেটিভ কোশ্চেন। যে কোশ্চেনের উত্তর ইয়েস বা নো দিয়ে কমপ্লিট করা যায় তাকে ইয়েস নো কোশ্চেন বলে, আর যেখানে আমার ইনফরমেশন দিতে হয় তাকে ইনফরমেটিভ কোশ্চেন বলে, যেটা WH ওয়ার্ড অ্যাড করে হয়। যেমন আপনি এখানে যদি বলেন যে হোয়ার ডাজ হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কোথায় ইংরেজিতে কথা বলে। ওয়াই ডাজ হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কেন ইংরেজিতে কথা বলে। হাউ ডাজ হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কিভাবে ইংরেজিতে কথা বলে। হোয়েন ডাজ হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কখন ইংরেজিতে কথা বলে। অর্থাৎ আপনি এই কোশ্চেনের আগে যে WH ওয়ার্ড বসাবেন, মানে আপনার সিচুয়েশন অনুযায়ী যেটা প্রয়োজন হবে সেটাকে আপনি বসাবেন, এবং সেইভাবেই এই সেন্টেন্স গুলো তৈরি হবে। তাহলে পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে কি হয়? হি স্পোক ইন ইংলিশ, আমি যখন নেগেটিভ করব আমি ডিড এর ব্যবহার করব, আর ডিড যখন ব্যবহার করব এই মেইন ভার্বটার পাস্ট ফর্মে থাকবে না, মনে রাখেন এটা, মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে। অর্থাৎ হি ডিডেন্ট স্পিক ইন ইংলিশ, তাহলে সে কি ইংরেজিতে কথা বলেছিল? ডিড হি স্পিক ইন ইংলিশ, ডিড হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কি ইংরেজিতে কথা বলেনি। ইংলিশটা কি হবে? যে ডিডেন্ট হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কি ইংরেজিতে কথা বলেনি। ডিডেন্ট হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কখন ইংরেজিতে কথা বলেছিল। হোয়েন ডিড হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কেন ইংরেজিতে কথা বলেনি। ওয়াই ডিডেন্ট হি স্পিক ইন ইংলিশ। তো এইভাবে আপনার যেটা দরকার হবে, যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, যেটা প্রয়োজন হবে, সেইভাবেই আপনি এই অক্সিলারি ভার্বের আগে WH ওয়ার্ড অ্যাড করে WH ওয়ার্ড যুক্ত ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন। এই 2টা ছাড়া, অর্থাৎ প্রেজেন্ট আর পাস্ট ইনডিফিনিট ছাড়া বাকি সব সেন্টেন্সেই কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব থাকে অলরেডি, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সেই। যেমন হি উইল স্পিক ইন ইংলিশ, এই উইলটা অক্সিলারি ভার্ব, স্পিকটা মেইন ভার্ব। তাহলে আমি যখন এটা নেগেটিভ করব, হি উইল নট,
এই উইল নট কে কন্ট্রাস্টে বা সংক্ষেপে ওন্ট বলা হয়। হি উইল নট স্পিক ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলবে না। তাহলে সে কি ইংরেজিতে কথা বলবে? উইল হি স্পিক, উইল হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কি ইংরেজিতে কথা বলবে? এবার সে কি ইংরেজিতে কথা বলবে না, উইল হি নট অথবা কন্ট্রাস্টে বলে ওন্ট হি স্পিক ইন ইংলিশ, এটাকে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ বলে। মনে করেন আপনার বাসায় আপনার একটা বাচ্চা আছে, সে রাতে খেতে চাচ্ছে না, আপনি তাকে বলছেন যে তুমি কি ভাত খাবে না, ওন্ট ইউ ইট রাইস অর উইল ইউ নট ইট রাইস। তো ওন্ট হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কি ইংরেজি বলবে না? সে কোথায় ইংরেজি বলবে? হোয়াই আর উইল হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কেন ইংরেজি বলবে? হোয়াই উইল হি স্পিক ইন ইংলিশ, সে কিভাবে ইংরেজি বলবে? হাউ উইল হি স্পিক ইন ইংলিশ। এখানে আপনি এই নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ কোশ্চেনের আগে আপনি যে ডাবল ইউ ওয়ার্ড বসাবেন, সেইভাবে আপনার সেন্টেন্স তৈরি হবে। এরপর দেখেন হি ইজ স্পিকিং ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলছে। তাহলে আমার এখানে আমার অক্সিলারি ভার্ব আছে, সেটা হচ্ছে ইজ, আর মেইন ভার্ব স্পিকিং। তাহলে সে ইংরেজিতে কথা বলছে না, কি হবে? হি ইজেন্ট, অর্থাৎ হি ইজ নট স্পিকিং ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলছে না। সে কি ইংরেজিতে কথা বলছে? সে কি ইংরেজিতে কথা বলছে? ইজ হি স্পিকিং ইন ইংলিশ, ইজ হি স্পিকিং ইন ইংলিশ ইংলিশ, সে কি ইংরেজিতে কথা বলছে না? তখন কি হবে যে ইজেন্ট হি স্পিকিং ইন ইংলিশ, সে কি ইংরেজিতে কথা বলছে না, ইজেন্ট হি স্পিকিং ইন ইংলিশ। এইভাবে এই সেন্টেন্স গুলো তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই যে হি হ্যাজ স্পোকেন ইংলিশ, আমি নেগেটিভ কি বলছি? হি হ্যাজ নট স্পোকেন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে হি হ্যাজ নট, সরি এটা স্পিক না, এখানে ভুল লিখে ফেলছি আমি। স্পোকেন, হি হ্যাজ নট স্পোকেন ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলেনি। হি হ্যাজ স্পোকেন ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলেছিল। হি হ্যাজ নট স্পোকেন ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে কথা বলেনি। তাহলে সে কি ইংরেজিতে কথা বলেছিল? হ্যাজ হি স্পোকেন ইন ইংলিশ, হ্যাজ হি স্পোকেন ইন ইংলিশ, সে কি ইংরেজিতে কথা বলেনি? কি হবে? হ্যাজেন্ট, অর্থাৎ হ্যাজ নট। হ্যাঁ, হ্যাজেন্ট হি স্পোকেন ইন ইংলিশ, সে কি ইংরেজিতে কথা বলেনি? তো এইভাবে আর কি এই সেন্টেন্স গুলো তৈরি করতে হবে। আমি আপনাদের একটা পিডিএফ ফাইল আজকে প্রোভাইড করব, সেই পিডিএফ ফাইলে 500+ টেন্সের বাংলা এবং ইংলিশ এক্সাম্পল আছে, অর্থাৎ বাংলা এক্সাম্পলও আছে, সাথে আপনার ইংলিশ এক্সাম্পলও আছে। এই বাংলা এবং ইংলিশ এই এক্সাম্পল গুলো আপনি যদি একটু ফলো করেন বা আপনি যদি একটু দেখেন এগুলো, তাহলে হবে কি, আমরা আমাদের অনেকেরই টেন্সের স্ট্রাকচার জানা থাকে, আমরা বুঝতে পারি যে এটা প্লাস এটা প্লাস এটা এরকম টেন্স হয় বা এরকম সেন্টেন্স হয়। কিন্তু স্ট্রাকচার জানা সত্ত্বেও যখনই আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইংলিশে একটা কথা বলতে যাই বা প্র্যাকটিক্যালি ইংলিশে একটা সেন্টেন্স আমরা যখন তৈরি করতে যাই, এই সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে বা কথা বলতে গেলে আমরা ইনস্ট্যান্টলি ধরতে পারি না যে এই কথাটা যে আমি বাংলায় ভাবতেছি ইংলিশের কোন টেন্সের ভিতর যাবে, ঠিক কোন টেন্স হবে। অথচ আমরা টেন্সের স্ট্রাকচার জানি, কিন্তু বাংলা একটা কথা ভাবলে বা মনে করে আমরা অনেক সময় ধরতে পারি না যে এটা ঠিক কোন টেন্সের ভিতর হবে। তো এই প্রবলেম গুলো যাদের থাকে, এই প্রবলেম গুলো আপনারা ওভারকাম করতে পারবেন যদি আপনি কি করেন, যদি আপনি এই ফাইলটা প্র্যাকটিস করেন। এখানে এক একটা টেন্সের উপর 100 থেকে 150 করে এক্সাম্পল দেওয়া আছে। এই এক্সাম্পল গুলো দেখলে আপনার এই আইডিয়াটা অ্যাটলিস্ট আসবে যে এই ধরনের সেন্টেন্সে এই ধরনের টেন্স ইউজ হয়, বাংলায় এই ধরনের কথা থাকলে, বাংলায় এই ধরনের টাইমিং থাকলে ইংলিশে এই টেন্সটা হবে। এরকম একটা কনসেপ্ট আপনার ভিতরে আসবে, এতটুকু আমি বলতে পারি। তো এর জন্য আমি আপনাকে আবারও বলছি যে আহ ফাইলটা একটু প্র্যাকটিস করবেন, আর এই যে ক্লাসটা আমি নিলাম এটা একটু ভালোভাবে কভার করে ফেলবেন।